کیا بات ہے؟ حیدر کا پتہ چل گیا. کیا؟ کہاں ہے وہ؟ حیدر کا بخار نہ اتر سکتا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. ریلیکس کریں. آپ نے اسٹریس افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر، ترس آ رہا ہے بھائی آپ کی سطحی سوچ پر اور آپ پر. جنید، بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے میں مت ہی بولو. میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. اوکے؟ گھر سے نکلا تھا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد تانیہ اور سابیار بھی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. ہاں لیکن کہاں جا سکتے ہیں وہ اتنی صبح صبح؟ بہت کوشش کرتی ہوں چیزیں ٹھیک کرنے کی، ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتی ہوں، لیکن ہر بار گڑبڑ ہو جاتی ہے. پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیں، مجھ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کریں. لگتا ہے تیاری تو ویسے تمہاری بھی نہیں ہے. پتہ ہے گندے نمبر آنے پہ میڈم فوزیہ اتنا ذلیل کرتی ہیں، تم تو کالج چھوڑ کے ڈر کے بھاگ جاؤ گی. نمبر کم آنے پہ میم اتنا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میری گاڑی کے ساتھ. ویسے میں ہاسپٹل سے لے کے آ رہا ہوں، ڈاکٹر نے بینڈیج لگا دی ہے اور یہ کچھ میڈیسنز وغیرہ بھی لکھی ہیں. Oh, you mean your favorite dark chocolate cake, right? Yeah. بس اب آپ نے فرمائش کر دی ہے نا، آپ کے سامنے حاضر ہو جائے. ڈن. Done. کیا پیو گی، چائے یا کافی؟ I'll have coffee, please. اوکے، تو کافی. مت روئے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے. دادی آپ روئے مت، پریشان مت ہو. ڈسون تو آپ نے مجھے بہت سال پہلے کر دیا تھا. 5 سال. میری زندگی کے وہ 5 سال جس میں آپ نے نہ صرف مجھے اس گھر سے بھابھی ہے، she's so toxic. دیکھا ہے کیسے بات کرتی ہے وہ، گواروں کی طرح. so loud, so annoying. I can't stand her for a single minute. مجھے تو اس کا یہاں آنا برداشت نہیں ہے. کہاں یہ کہ وہ ہمارے ایونٹ پر آئے. کہو کیا کہنا ہے؟ تانیہ، وہ میں ان کو بلانے گئی تھی جو ان کے کمرے میں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں. دوبارہ جاؤ، بلکہ وہیں ٹھہرو. جب وہ اپنے گناہ بخشوا لیں تو ان کو انفارم کر دو کہ ان کی فیملی آئی ہے ان سے ملنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. اور ہاں جی چائے کا انتظام کرو بھائی. میں she'll be able to achieve anything. پلیز تھوڑا سا انکریج کر لیا کرو. ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے. سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے. سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے جہاں علی سے
पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली के सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली के सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से
पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अनदेखी मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कफालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अनदेखी मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कफालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से
पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली के सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा
مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے
पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशियों के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशियों के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से
پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھیرے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ، جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے، جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھیرے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ، جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے، جہاں علی سے
پہلی بار ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے. سارا بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے. علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے. سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے. دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے چاہے حالات کیسے بھی ہو. سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے. علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی. سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے. اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے. ویورز کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے. علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے. سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے. کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی. تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے. سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے. سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے. سارا بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے. علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے. سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے. دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے چاہے حالات کیسے بھی ہو. سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں